با درود به بیننده‌های عزیز و ارجمند و علاقه‌مندان همیشگی فوتبال کشور، مرحله دوم چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ اولی هم به نقطه نهایی رسیده است و در دور 14 چمپیونات مملکت یک چند رویدادها به قید گرفته شد. از جمله استقلال اولین بار در موسم امسالی چمپیونات به صدر جدول برآمد. تیم ارتش باز هم ناکام شد و دسته استرافشان باشد بازی غلبه نموده را نتوانست که با پیروزی جنب بست کند و این رقابت مساوی انجام یافت و از همه مهم روشن ظفرآباد در همین دوره مسابقه زینه آخری جدول را ترک گفت و حالا دسته از تیم ریگارتا دست پیش گذشت و این برنامه 90 دقیقه است که همین حالا مستقیما منظور شما میگردد و چون همیشه در برنامه ما مهمانی همیشگی کارشناس فوتبال طاهر مومنوف قرار دارند. خوش آمدید به برنامه. بیاید به نتیجه بازی های دور 14 متوجه میشیم و اطراف همین 5 بازی کوتاه گفته میگذاریم. اسخاتا در میدان خود با حساب 1-0 بر تیم ریگارتا دست بالا شد. استرافشان بازی را با تیم روشن ظفرآباد مساوی 2-2 انجام داد. روشن کلوب در میدان خود بر تیم ارتش با حساب 1-0 غلبه به دست آورد. خوجند هم با همین نتیجه پیروزیش را قید کرد و استقلال در سفر با حساب 3-1 بر فایسکند ظفر یافت. خب معلوم شود که در دورهای مرحله دوم چمپیونات بازی ها بنهایت مشکل میشوند. شما چه نظر دارید اطراف 5 بازی که در دور 14 صورت گرفت؟ Эти игры, которые остались, 4 тура осталось, не считая тех игр, которые пропущены, есть еще в запасе у команд. Посмотреть футбола как такового сейчас нет. Идет игра за очки. Красивого футбола вот по этим турам мы не увидели. Но выигрывает та команда, в которой есть игроки креативные, которые могут действовать нестандартно, могут одним ударом решить исход матча. Вот такие игроки, которые есть в командах, они могут принести пользу команде и принести команде 3 очка. А так футбола видно, идет бескомпромиссная борьба, идет борьба за очки и борьба за то, чтобы попасть в эту пятерку. Если взять, посмотреть разрыв от последнего места до 5-го места, где Файсканд находится, имея в активе 21 очко, и команда последнее место Ригар, ну, значит, так, если разобраться так, математически посчитать, у Ригара никаких практических шансов нет попасть в эту пятерку. У Зафарабата то же самое. Другие команды, начиная с Исхаты 14 очков, они еще могут побороться. Поэтому эти команды будут биться за то, чтобы попасть в эту пятерку. Оттуда кто выпадет из этой пятерки? Истеклол взял свое место. Истеклол вышел на 1-е место. Хаджент подтянулся, Хаджент вышел на 3-е место. Здесь картина вырисовывается, да, что какие команды будут в этой пятерке. Единственное, вот здесь 4-5 место, вроде Хатлон без чемпионата 1,5 круга находился в лидирующей на 1-м месте, да, и одна осечка и команда падает на 3-е место. بله. خب اطراف هر یک بازی بعداً گفته میگذاریم و در عموم 4 دور دیگر باقی مانده است تا انجام مرحله دوم چمپیونات و بسیار چیزها معلوم خواهد شد. بیننده عزیز و ارجمند یادآور میشم که هر هفته برنامه 90 دقیقه با سرپرستی شرکت بوکمیکری تاجیکستان پریمچ منظور شما میگردد و توسط سرپرست برنامه هم هر هفته بهترین فوتبالباز و بهترین مربی دور نیز معلوم میشد و با جایزه ها قدردانی خواهند شد. خب برنامه را آغاز میکنیم از یک خبر. حکمت فوزایلوف سرمربی دسته ریگارتا از مقام برکنار شد و علیار اشورمحمدوف که دوامی زیاده از 1 سال بود فعالیت نمیکرد با سمت سرمربی نوی دسته ریگارتا پذیرفته شد و الکی اولین تمرین های دسته ریگارتا با راهبری مربی نو همین روز شروع گردید و نوارهایی که از همین ورزشگاه با ما ارسال کردند علیار اشورمحمدوف الکی در تنهایی مشق و تمرینی دسته ریگارتا رو ادامه داده است. به هر صورت برای علیار اشورمحمدوف با وظیفه سرمربی تیم ریگارتا دست برار می‌خواهیم و باور داریم که ریگارد با راهبری مربی نو میتواند نتیجه های خوب هم نشان داده. در همین دوره ивазшавии мураббиён то кадом андоза натиҷа медиҳад барои ригарта дастае ки ҳоло дар зинаи охири ҷадвал қарор дорад? Ну, здесь немножко мы опережаем события, да, если официального сайта от Ригарта еще не вышло, что он назначен главным тренером, но у вас есть свои источники, вы уже выделяете картинку, где Алиор Машумамадов проводит тренировку, но это прогнозируемо было, да, знаете, тренер в таком состоянии, но ему дали шанс, он не смог этим шансом использоваться. Но это футбол, понимаете, любого из нас, когда назначаешь, любой из нас должен знать, что в любой момент могут нас убрать. Это наша работа, да. Ну, Алиору что можно пожелать? Алиору, если он принял команду, если он тренируется, значит официально сегодня вечером, может завтра выйдет. Это я ему пожелаю
больших творческих успехов, но самое главное, Ригар Тадас все-таки команда с именем Ригар Тадас. Это бренд нашего таджикского футбола, и очень жалко будет, если команда покинет высшую лигу. Очень тяжелая задача перед Алером стоит, но я думаю, что Алер справится, ему пожелаем удачи, посмотрим, что получится. бале мо ҳам барор мехоҳем ба Алёр Ашурмамадов ва вардонем ки Ригар Тадас аз ҳамон вазъияте ки ҳоло дорад мебарояд ва ба натиҷаҳои баланд даст меёбад. Аммо чизи дигар он аст ки ба Алёр Ашурмамадов ки кӯмак мекунад дар Ригар Тадас? Масалан ба Ҳикмат Фузайлов, Амуншо Савдосайров кӯмак мекард ва боз дигарон. Но я не думаю, что сейчас он будет в срочном порядке там набирать тренерский штаб, кого-то менять, это сейчас ни к чему хорошему не приведет. Он с этими ребятами, кто сейчас в этом тренерском штабе находился, он работал с Айдасаровым, в ЦСКА был, поэтому общий язык он быстро найдет. И менять что-то кардинально это не нужно. Сейчас ему нужно найти какую-то, знаете, такую точку в команде, да, чтобы команда поверила в него, команда, чтобы к его принципам игры приняла то, что он хочет, и это сделать. И я думаю, что импульс, который будет новый все-таки тренер, обычно когда приходит в команду новый тренер, да, и команда начинает играть с подъема. Очень редко, конечно, команда не может взять 3 очка. Ну, и самое интересное, что они будут в следующем туре играть с Саравшаном. С Саравшаном, где Алер работал очень долго, да, и очень продуктивно. Поэтому этот матч будет очень интересный, но посмотрим, что будет. Бале. Хуб, шарҳу тавзеҳро ман аз бохти Ригар Тадас шурӯъ мекунем. Онҳо дар сафар аз Эсхата бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрданд. Хуб, умуман бозиҳои чемпионати Тоҷикистон нишон медиҳад ки сатҳи футболи лигаи олимо то ҳол ҳам баланд нарафтааст. Бозиҳо бисёр дар сатҳи хеле ҳам паст ва хеле дилгиркунанда сурат мегиранд. Шумо омили асосиро дар чӣ мебинед? Чаро бозиҳое ки лигаи олӣ дорад, яке аз чемпионатҳое ки таваҷҷӯҳ бояд ба ҳамин мусобиқа зиёдтар шавад, он қадар дилчасп кунанда нест? Шояд футболбозони касбӣ ба дастаҳо намерасад ё чизи дигар? Если вспомните наш разговор, когда мы говорили, когда Фузайлов по трансферное окно, когда открылось, он пригласил ряд игроков. Ригар пригласил 8 игроков. Это была команда, которая больше всех пригласила игроков. И мы здесь говорили о том, что когда приглашаешь хороших игроков, ну, по меркам, он же выбирает, он главный тренер, да, и спрос с него будет другой. Если он не покажет результата, то с ним попрощаются. Мы об этом говорили, так и произошло. Что происходит в Ригаре? На мое усмотрение, если в команде такой, как Фатулоев, но он один такой должен быть игрок. Игрок, который не отвечает за оборонительные действия, игрок, который только созидает. А остальные игроки должны преподносить ему снаряды, чтобы он развитие атаки делал, да, и тогда эта команда будет приносить плоды, да. Это было вот Фатуло Субхони использовал в ЦСКА вот таким макаром. Все 9 игроков отнимали мячик, ему давали мячик, он созидал, команда показывала результат. Сейчас в Ригаре, ну, они пригласили игроков, я знаю там пару игроков, которые тоже хотят быть лидерами. И вот это главная беда, это Ригара команды, да, что если когда в команде начинается 3-4 лидера быть, да, эти 3-4 лидера не отвечают за оборонительные действия, не хотят отнимать мячик, только взять мячик и что-то созидать, вот в этом самая большая беда была в Ригаре. Хуб, дар бозӣ бо Эсхата чӣ нарасид барои Ригар Тадас ба назари шумо? Я не видел, давно не видел Ригар в таком беспомощном состоянии, как с Эсхата. Эсхата могла забить еще и 3-4 гола, которые они могли вообще воплотить в то, что, ну, крупный счет Ригар должен был проигрывать. У Ригара запомнился один момент в концовке матча, когда Джасур Курбанов, ну, с острого угла бил выше ворот. Если бы, конечно, он попал, может быть, был бы и гол, но он его не забил. А так, такой конкретики в игре не видно было. Шумо Алёр Ашурмамадовро хуб медонед. Чӣ кор бояд кунад дар Ригар Тадас ки даста аз зинаҳои охир ба боло равад? Ну, во-первых, он должен заставить команду, да, вот я о чем говорил сейчас, если этих лидеров заставить отнимать мячик, чтобы это приносило пользу, тогда он будет показывать результат. Если они будут играть в свой футбол, красивый футбол, не отнимая мячик, это ни к чему хорошему не приведет. И даже Алиор Ашурмамадов или там другого тренера кого-то пригласите, никто не справится. Здесь нужна сейчас жесткая рука, требования, которые должны выполнять на поле футболисты. Хуб, як ҳолати баҳснок ҳам дар ҳамин бозӣ ба миён омад. Бинандаи азиз, вақте ки ту ба дасти бозингари дастаи Эсхат
пеналти расид ва ҳамин ҳолатро шумо чигуна шарҳ медиҳед? Замоне ки Ҷасур Қурбонов агар хато накунам тӯбро ҷониби дарвоза мезад, вале тӯб ба соҳиб Ҳакимов расид ва довар ҳам фикр мекунам ин лаҳзаро натавонист дида. Умуман ин ҳолат метавонист ҳолати баҳснок бошад ва метавонист бо зарбаи пеналти анҷом шавад. Чӣ назар доред дар ин маврид? Ригар тогда не подавал протеста по поводу игры, насколько у меня есть информация. Значит, никаких претензий по поводу того, что был пенальти или не был пенальти, со стороны команды нету. А по поводу того, что обсуждать эти моменты по поводу пенальти, да, мы тогда с вами говорили, сюда надо приглашать какого-то опытного судью, да, который будет нам четко объяснять. Да, нейтральный судью. И который будет четко объяснять не только нам, да, зрителям. Зрители, которые смотрят и оценивают ситуацию, был пенальти или не был пенальти. Ну, идет удар по воротам, игрок отворачивается, его рука неумышленно, не знаю, как можно трактовать. Может быть, другой, назначив пенальти, да, и сказали бы, да, пенальти был 100%. Сейчас, если взять соседний чемпионат, да, в Узбекистане, тоже очень много видео, которые бросают в Фейсбуке, да, там тоже очень много спорных моментов. Мяч попадает в руки, половина зрителей говорят, что это пенальти, половина говорит не пенальти, поэтому очень сложный момент в этом плане. خب با همین دسته اسخط با حساب 1-0 با گل زده سنجر رخسیبویف توانست پیروزی به دست آورد بر ریگارتاداس و این غلبه به شاگردان ایگرسوروف امکانیت میدهد که آنها موقع خود را برای باقی ماندن در لیگ عالی باز هم مستحکم کنند. و بیایید بیننده عزیز با اندیشه سرمربیان گوش میاندازیم و بعدا برمیگردیم به استودیو. دو دسته که با یکدیگر برابر بودن، بازی هم برابر بود و در این گونه بازی فقط میتواند که یک گل تقدیر بازی رو حل کند و همه ما شاهد گشتیم که یک ضربه دسته اسخط با پشت بازیگر ما رسیده، توپ با وارد دروازه ما گشت و تقدیر بازی حل شد. В принципе, игра за 6 очков, она получилась нервозной. Другой, в принципе, игры и не ждали. Но самое главное, что взяли 3 очка, очень важно. Дальше будем двигаться уже, разбирать игру, ошибки, будем двигаться вперед. Главное, что, подчеркну, в этой игре мы набрали очень важные 3 очка для нас. برنامه 90 دقیقه ادامه میکند که حالا به طور زنده منظور شما گردیده شده است و اکنون با رقابتی که گل‌های خیلی هم زیاد رو در پی داشت و برای دسته روشن ظفرآباد بسیار هم خوب انجام شد. برمیگردیم. این بازی در میدان استرافشان صورت گرفت و با 4 گل به انجام رسید. خب استرافشانی که شما در برنامه‌های قبلی میگفتید بسیار خوب هنرنمایی کرده شده است، بسیار حریفان رو به تنگ هم میآورد از روی بازی، چون که آمدن سرمربی دسته نومان حسنوف بازی دسته را کلا دیگر کرده بود و اما در بازی مقابل اوتسایدر چمپیونات اونها در میدان خود نتوانستند دست بالا شوند. شما این امید رو در چی میبینید؟ این بازی رو تماشا کردید و طور مستقیم؟ Это футбол, понимаете, бывает такой в футболе. И Старовшан вел 2-1, 94-я минута, 90 плюс 4, да. Это чисто игрок, Джахангир Алиев берет на себя решение, вроде была подача с правой стороны, подача не в штрафную площадку, да, со стороны Зарипова. Зарипов мячик подает, мяч уходит за штрафную площадку, да, за штрафную вот линию. И оттуда вот Джахангир Алиев берет, бьет удар, и это чисто креативный игрок называется, да, вот он берет и попадает в ворота, и счет становится 2-2. Даже если посмотреть по лицам болельщикам, да, вот болельщики сидели на трибуне, 2-1 счет, они все верили в то, что команда победит, и команда сыграла в ничью. И Старовшан потерял очень важные 2 очка для себя, для того, чтобы вот за эту пятерку бороться, да. Зафарабад интригу чемпионата, наоборот, интересную сделал интригу. Зафарабад поднялся с последнего места и обогнал Ригаартадас. Знаете, этот футбол будет очень интересный. Нумун Хасанов баъд аз ҳамин бозӣ гуфт ки сабаби асосӣ майдон аст, ки то як андоза метавонад омили асосӣ буда. Шумо ба ин фикр розӣ ҳастед? Конечно, если он хочет... Масалан, Саравшан дар майдони худ ҳамеша бозӣ мекунад. Онҳо бояд одат карда бошанд нобаст аз он ки майдон дар кадом сатҳ аст.
он 2 передачи тому назад, он в интервью говорил о том, что вот он очень просит руководство клуба, и мы тоже об этом говорили, чтобы они привели поле в порядок. Если он хочет показывать красивый атакующий футбол на этом поле, значит его показывать практически невозможно. Там что можно сделать? Да, взять мячик и ударить вперед, и там навязывать борьбу, и чтобы какие-то плоды приносили эти результаты. Созидать на таком поле очень сложно. Поле в Истаравшане и поле в Кулябе, да, ну, оставляет желать лучшего. Если бы, конечно, для ребят поле было хорошее, ровное, газон был хороший, тогда бы и футбол был для зрителей, да, более интересный. На таких полях очень сложно показать. ба ҳар сурат агар ба ҷараёни бозӣ мутаваҷҷеҳ шавем, истарафшаниҳо бисёр имкониятҳои хуб доштанд. Масалан, як худи Отабек Зокиров баъд аз он ки ҳисобро кушод, 2 фурсати дигари хуби голзанӣ дошт, аммо истифода бурда натавонист. Яъне ҳама чиз дар дасти бозингарони Истарафшан буд, вале онҳо баъдан ба дарвозаи худ гол сарданд ва ҳисоб 1-1 шуд. Истаравшан владел полностью преимуществом. Истаравшан созидал моменты для футбола, знаете, счет забить 2 гола в ворота соперника, это комфортно, да. И 2-1 счет, когда вот стал, да, они все равно комфортно себя чувствовали. Еще раз говорю, просто это стечение обстоятельств или желание команды Равшан Зафарабад биться до последнего за это очко, да, биться. Ну, оно показало, что они могут биться и брать очки. Я, например, не думал, что Зафарабад может сыграть ничью в Истаравшане. шояд ҳамин ҳоло дар равшани Зафаробод ҳамон ҷобаҷогузорӣ ё худ рафтани мураббӣ ва омадани мураббиёни дигар таъсирашро расонид. Чунки бубинед ки дар оғози мавсим Раҳматулло Фузайлов буд, баъдан Назир Шоризомов омад ва ҳоло мураббии дигар, яъне мураббии сеюм аст. Онҳо мехоҳанд вазъи худро беҳтар кунанд. Ну, то, что так часто смена тренеров приводит, это ничему хорошему не приходит, да, в команду, то, что постоянно третий тренер меняется, да. Ну, если взять в целом, то команда, например, она бьется, она не сбросила обороты, она не стала той командой, которая уже заранее взяла и себя вычеркнула из высшей лиги. Да? Они для своего вот района, Зафарабада, они что-то стараются, бьются, есть какие-то болельщики, да, у них, например, которые болеют за команду. Они приезжают